Soldiers who always remain faithful to their nation, who are always prepared to sacrifice their lives, are invincible. Said by Subhash Chandra Bose. Good evening, everyone. Hongerna School of Excellence is today virtually celebrating the Quit India movement. For this virtual program, I would like to welcome all Hungarians, guests of today's program, students and parents. A warm welcome to you all. Quit India movement is also known as August movement. It was launched at Bombay session by Mahatma Gandhi ji on 8th August 1942 during World War II, demanding an end to British rule in India. Mahatma Gandhi ji made a call to do or die in his Quit India speech. On the very next day, all the leaders were arrested. Then Quit India movement was taken and led by the common people. The main purpose of this program was look back with respect, admiration and the courage of the great freedom fighters and remember their selfless sacrifice for the well-being of the nation. This reminds the students about the values of freedom and creates an awareness in the minds of the youngsters to protect the country in the present and the future too. On this occasion, I would like to introduce our guest, Dr. Mahavir Jain. Dr. Mahavir Jain was born on 4th July 1981 to his parents Lola Kumara and Jayaratna. He is born and brought up in a very small village named Hademane. At a small age, he faced many hardships. In those hardships, his parents supported him by providing essentials, including a good education. Dr. Mahavir Jain completed his MCom, MPhil and PhD, during which he participated in 14 national level and 5 state level seminars and conferences on different topics. His research articles are published in national and international and leading newspapers of Karnataka. He has delivered 22 speeches on personality development and life skills. At present, Dr. Mahavir Jain has engaged himself for last 16 years being a lecturer, a guide, a placement officer, an NSS officer, a father, a friend, a brother and so on. Presently, he is working as a lecturer in Government Women's College, Sagara. Once again, a warm welcome to you, sir. In this movement, many freedom fighters dedicated their lives to our country. As a tribute to those freedom fighters, our children are presenting a drama. Please watch and support them. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಹೋರಾಟವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಈ ದಾಸ್ಯದ ಬದುಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮವರ ಸಾವು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಸುಂಕದಿಂದ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬದುಕುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಲೇಸು. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದಲೇ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡೋಣ.
ಧಾಗೆಯ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಧರೆಗೆ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋದೋ. ಮದ್ದುಗುಂಡಿನ ಧಗೆಯ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಧರೆಗೆ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋದೋ. ಕುಣಿವ ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದೀತಲ್ಲೋ, ಹಾಡುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದೋ. ಓಹೋ 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 ಹೊತ್ತನು ಅರಿಯದ ದಿಕ್ಕನು ಕಾಣದ ಸೀಳುದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗರು. ನೋವಿನ ಹಾಡಿನ ಕತ್ತಲ ನಾಡಿನ ಬೆಳಕನು ಅರಸುವ ಹಕ್ಕಿ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಣ. ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸೋಣ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ನಿಶ್ಚಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಧ್ಯೇಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ನಾವು ಕಾಡಿನ ಮಂದಿ ಇದೀವ್ರಿ. ಈ ಕಾಡು ನಮ್ದೈತಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಾಡನ್ನು ನಮ್ ನಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ ನಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬೆವರು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ದುಡಿಯುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ಕಡಲಿಗೂ ಮುಗಿಲಿಗೂ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕರು ನಾವು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸಿಗರು ನಾವು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕುಗಳು ನಾವು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ. Thank you Manikanta sir and team for presenting this drama. Now I request Dr. Mahavir Jain to address us. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೊಂಗಿರಣ ಶಾಲೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಗಿರಣ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಾರತ ನಾವೀಗ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು 2022ಕ್ಕೆ ಏನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದ ಪರಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು 7-8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು 80-90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತು, ಜೋರಾಗೆ ನಡೀತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಮೋಸದಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಗುಲಾಮರಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಲಾಮನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಒಟ್ಟಾದ್ರು. 1857ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಜರುಗಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1857ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಬಂತು. 1920ರಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1930ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳವಳಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಭಂಗ ಚಳವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23, 1931ರಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳನ್ನ ಒಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಬಲಿದಾನ? ಭಾರತ ದೇಶದ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರೇ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ನಾವೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8ಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸ್ತತೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ನಾಯಕರಿದ್ರು, ನಾಯಕರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ. ಅದೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ತರುಣರು ಅವರು ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ, ಇದರ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಈ ಚಳುವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಭಾರತವನ್ನ ಭಾರತೀಯರು ಆಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪರಕೀಯರು ಆಳದ್ ಬೇಡ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಶಕ್ತರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಾವು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ 1942ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ತೋ, ನಾಯಕರೆಲ್ಲನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸ್ತೋ, ಆಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಜಪಾನಿನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಗೆ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋರಾಟ ನಡಿಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಹೋರಾಟ ನಡಿಬೇಕು. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತು. ಇನ್ನ ಅದಾಗಿ 1946ರಲ್ಲಿ ರಿನ್ ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಿನ್ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸೈನಿಕರೇ, ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಾಗ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ನಾವಿನ್ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಈ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮ. ಈಸೂರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಯಾವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಗ ಈಸೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಈಸೂರು ಗ್ರಾಮ. ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಸೂರನ್ನು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಕೊಡೆವು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಊರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಸೂರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತಡೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾರತೀಯರ ತ್ಯಾಗದ, ಬಲಿದಾನದ, ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಆಳಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆದು 2022ಕ್ಕೆ 75 ವಸಂತಗಳು ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರದು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡಬೇಕು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ, ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ, ಹೊಂಗಿರಣ ಕುಟುಂಬ ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಲಿ, ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir, for your valuable words. On this occasion, we had asked our students to write essay related to Quit India movement. We prepared an e-book by collecting essays written by students.
The link is provided below in the description. Now we have come to the end of the program. I would like to thank Dr. Mahavir Jain for giving his precious time to us. I extend my heartfelt thanks to our beloved principal, Mr. Shobha K, all the section heads, teachers, parents, and my dear students. Thank you one and all.